फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज रही क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आम आलोचना करुले जे परशुराम भेट जहाँ लिखिं बलराम दास पंचसखा जुगर जड़े अन्यतम बलिष्ठ प्रतिभा जड़े अन्यतम बलिष्ठ कवि होती आपण मानकर बलराम दास। एवं बलराम दासंकर दुई गोटी सर्वश्रेष्ठ कृति रही गोटे हूँ लक्ष्मी पुराण आ गोटे हूँ जगमोहन रामायण। तो ये जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण जो आदिकांडर प्रथम यही कविताटी आसी कौन ना परशुराम भेट। एथिरे राम एवं परशुराम किभली भेट होईछि, राम और परशुराम भितर किभली कथोपकथन होईछि एवं परशुराम कौटी दर्शन देइछन्ति राम को आम से संपर्क में सबकि आलोचना करिसेंति एवं आउ थे करिया गीत टाइप रो। ठीक अच्छे, पूर्व क्लास रे मु कौन कौन आलोचना करी मु आपण मानकु कहि दउछु, टिके आपण लक्ष्य दियंतु। देखंतु पूर्वर जो क्लास करते से कौन गीत को आलोचना करी तादर मु कवि परिचय माने बलराम दासंकर ये कवि परिचय को आलोचना करी। आपण मैंने जो मैंने देखी ना जाकि देखनी बहुत सुंदर भाव में आलोचना होती। कवि परिचय को मुझे आलोचना करी एवं विषय प्रवेश विषयर सारांश सार निर्यास रही भितर। ठीक अच्छे, तो कौटू माने टोटाली विषय को पूरा गप टाइप आपण मैंने मन रखापी से क्लास टी मुझे करी। तो बर्तमान आसतु आम लाइन बाय लाइन करके कौन करवा ना ये कविता टी आलोचना करवा एवं सेटा को मु क्लास ऊपर आपण मानकर थंबल देदेवी पार्ट 1 एक लिखिदेवी पार्ट 2 आपण मैंने दुईटा देखने पूरा क्लीयर। ठीक अच्छे, जो मैंने केवल ये कविता टी बुझते चाहते कविता आ जो मैंने कौ परिचय बुझते चाहते पार्ट 1 आपण मैंने देखिपारे। ठीक अच्छे, तो आसतु आम विषय वस्तु को जीवा जे परशुराम भेट कौन हो प्रथम पूरा गीत आकार में पढ़ा। देख, मिथिला कटकरू से होइले बाहर बाटे राजा माने दियंती उपहार। कौन घटना है मुझे आपण मन कहवाक चाहिए शुण। आपण मैंने जानते जे विश्वामित्र दिने आसिक अयोध्या पहुँचले और राम लक्ष्मण को सांगरे नहीं गले, कहले ताड़का मारीच सुभा मान को बध करेंगे, मो यज्ञ को रक्षा करेंगे एवं भगवान रामचंद्र मध्य गले यज्ञ को रक्षा कले। तापर आपण मानकर जनकपुरी सीधा सड़क आसिक विश्वामित्र पाखे खबर पहुँचला जे आपण दुई जन से राजकुमार को धरिकी आपण सीधा सड़क आसिक मिथिला कटक पहुँचतु, देवी सीतांकर विवाह हेब। सीतांक विवाह पाई गोटे स्वयंवर सभार आयोजन करागला, जो कि गोटे शिवधनु जोटा कि भगवान शंकर जनक राज को देते। तो सी कौन कले ना से शिवधनुटे रहिला, जे से शिवधनु को भांगी पार बा गुण चढ़ई पार ताको ही कौन करा ना दिज्व सीता को बह कर शर्त रहिला। एवं रामचंद्र कौन कले ना जनकपुरी के गले सेठारे रहिले एवं शेष में शिवधनु को भांगिकी कौन कले सीतांकर पाणी ग्रहण कले बा सीता को बह कले। ठीक अच्छे, सीता को बह कर सारा तापर कौन है ना से मिथिला कटकरू बाहर हेले, मिथिला कटकरू से होइले बाहर अर्थात विवाह तांकर सरीगला, सेठू से मिथिला कटकरू बाहर हेले किए रामचंद्र। एवं बाटर राजा माने कौन कले भगवान को देखिकी समस्त उपहार दौरान, राजा महाराजा माने सब आसिकी राम सीता को आसिक उपहार दौरान। वर्तमान समय जो बह होहा सैले बर कन्या को सब उपहार दौरान। ठीक से भाया मिथिला कटकरू होइले बाहर बाटे राजा माने दियंती उपहार, अर्थात भगवान रामचंद्र को माता सीतांकर विवाह सरी जाइछि एवं मिथिला कटकरू से आसुचंती बाटर राजा माने तांको अनेक प्रकार उपहार दौरान। ठीक अच्छे, आगे जावा। देख, सेदिन वैशाली पुरे रहिले रजनी प्रभातण तहु चली गले। कौन कले ना सेदिन से वैशालीपुर अर्थात मिथिला कटकरू बाहर की किछि बाट गले एवं से वैशालीपुर बा विदेहीपुर रहिले, रही सारिकी पुणी जमी सकाळु है रजनी प्रभात अर्थात पुणी जिते सकाळु है पुणी भगवान रामचंद्र अयोध्या अभिमुखे यात्रा कले। तापर कौन है ना प्रथम आम देखिले से मिथिलारू बाहर, मिथिलारू बाहर की से वैशालीपुर जाइए रहिले, पुणी वैशालीपुर कौन है ना जमी सकाळु है पुणी तांकर चली आरंभ कले। सुर नदी जिणी विपुल वन पाई सेदिन निश्चित ही विश्व मिले जाही। तापर कौन कले ना प्रभु आमर प्रथमे मिथिला कटकरू आसिले वैशालीपुर रहिले, पुणी सकाळ है पुणी चलले, पुणी जाई कौटी पहुँचले ना टोटाली मुझे ये गोटे चित्र टाइप काटी दूसरी सुविधा हो मनकर यहाँ है मिथिलापुर, मिथिलापुर जाकि पुणी से कौटी वैशालीपुर से मिथिलार जापर कौन कले आपण मानकर जाकि कौन कले ना गोटे रहिला आपण मानकर नदी, नदीर ना हूँ कौन सुर नदी। तो ये सुर नदी को पार होइकी पुणी या पाखर गोटे वन अच्छी विपुल वन, वनटर ना है कौन विपुल वन यहाँ। तो विपुल वन पर पुणी कौन करेंगे ना जी सिद्ध वन को। देख, रजनी प्रभातण तहु चली गले, सुर नदी जिणी विपुल वन पाई सुर नदी तापर विपुल वन आपण मानकर
ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ବିଶ୍ର ମିଳେ ଯାଇ। ପୁଣି ସେଦିନ ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ସେ ପୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଦ୍ଧ ବନେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆର ଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେ ଅତି ବିତପନ ମାନେ ବିସ୍ଥାପନ, ବିତପନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ଥାପନ। ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧିତ ହିଁ କଲେ ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ ତହୁଁ ଚଳି ଗଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲେ କେଉଁଠୁ ମିଥିଳାରୁ ବାହାରିଲେ। ମିଥିଳାରୁ ଯାଇକି ସେ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ। ବୈଶାଳୀପୁର ପରେ ସେଇଠୁ ସୁରନିଧି ଗୋଟେ ନଦୀ ପଇଲା, ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ନଦୀ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିପୁଳ ବନ ପରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମର, ଗୋଟେ ହେଲା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ଯେଉଁ ବନଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପନ, ଫୁଲ ଫଳ ବିଭିନ୍ନରେ ସୁଶୋଭିତ ବନରାଜି ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ବନ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରହନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ପରଶୁରାମ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ସବୁ ବିଧି, ମାନେ ଚଉଠିର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ସେସବୁ ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ହେଲା। ନିଶି ପ୍ରଭାତରେ ପୁଣି ଚଉଠି କର୍ମ ସାରିକି ପୁଣି ଯେମିତି ସକାଳୁ ହେଲା ଇଏ ବାହାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ। ଯେମିତି ସକାଳୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ ବିପରୀତ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରୀଘାତ। ସେଦିନ ଯେମିତି ସକାଳୁ ହେଲା ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦଶରଥ ରାଜା ସବୁ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କ'ଣ ସେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିର୍ଘାତ ମାନେ ବଜ୍ର, ପର୍ବତ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବାମ ନୟନ ସ୍ପରଇ ଘନ ଘନ, ଏବଂ ଦଶରଥଙ୍କର ବାମ ଆଖିଟି ଖାଲି ବାର 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 ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି ବା ଡେଉଁଛି। ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବାଁ ଆଖି ଡେଇଁବ ଭଲ ନୁହେଁ, ମାନେ ଫରିକିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ସ୍ଫରିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଦଶରଥ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିଦ୍ଧବନର ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖୀ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି, ସକାଳୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ। ସେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ତାଙ୍କର ବାଁ ଆଖିଟି ବାର 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 ମାନେ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଗିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ଇ ପୁନ ପୁନ, ଗିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲ ଶାଗୁଣାକୁ ଗିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ। ଚିଲା ଆଉ ଶାଗୁଣା ଏଭଳି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ବସଇ ଆସି କାକ, ଉପସର୍ଗ ବି ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଥକେ ଲୋକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କୁଆ ବସିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି କୁଆ ବସନ୍ତି ସେଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ପେଚା ବସିବ ଭଲ, କୁଆ ବସିଲେ ଖରାପ। କୁଆ ରାବ ଦେଲେ ଭଲ, ପେଚା ରାବ ଦେଲେ ଖରାପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଓଲଟା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆସିକି ସବୁ କୁଆ କାକମାନେ କୁଆ ଆସିକି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ସେଠୁ ଉପସର୍ଗ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଜି ନିହାତି କିଛି ଅଶୁଭ କାମ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ ଆଗରେ ସୁଗାଳ ରାବ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନେଇକି ସୁଗାଳ ମାନେ ରାବ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ହଇଣ ଆକାଶେ କୁହୁ ଝଟକନ୍ତି, ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଆକାଶରେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଛି। ପୁରା ଏକଦମ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆକାଶ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ କରିଦେଇଛି, ଦିନରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେ ହୋଇଲା ନ୍ୟୁନ, କିଜାଣି ଦିନକର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନ। ଏତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଲା ବା ଏତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ତାଙ୍କ କିରଣ ସେତିକେ ଯେଉଁଭଳି ପୁନେଇ ରାତିର ଜହ୍ନ ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ କମିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୂମକେତୁ ଉଦୟ ହୋଇଲା ଗଗନେ, ଦିବସନ ଉଦୟ ହୋଇଲେ ତାରା ମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ଦଶରଥ ଦେଖିତେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଧୂମକେତୁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ସେଠୁ ମାନେ ପୁରା ଦିନର ପୁରା ତାରାମାନେ ଦେଖାହେଲେ। ତ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଦେଲା। ଦିନର କ'ଣ ଦେଖାଦେଲା ତାରାମାନେ। କୁହୁଡ଼ି କଲା ପ୍ରାୟ ନଦୀ ସଇ ଦିବସ, ପ୍ରବଳ ହଇଣ ଯେ ବହି ବତାସ। ଏତେ ଜୋର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୁହୁଡ଼ି କଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉନି, ସତେକି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଇଏ ଟୋଟାଲି ଏତେ ଜୋର ବତାସ, ପ୍ରବଳ ଏକର ବତାସ ବହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ହେଇଗଲା ଯେ ଦିବସ ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଦିନ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ରାତି ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପ୍ରଳୟ ଜୋର ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବତାସ ବହେ ସେଭଳି ବତାସ ବହୁଛି।
ठीक अच्छे माने पवन बोच एति पर्यंत आपण मैंने जाने जे दशरथ राजा कौन कौन देखिले देख प्रथम मुझे कहीदे प्रथमे से देखिले जे पर्वत उपरे शुक्रा चढ़चड़ी मारुछि बा निर्घात तापर दशरथ राजा बाम आखि बार बार फरुकुछि तापर चिल शागुणा गिद्ध पक्षी गुड़िक आकाश में उड़ुंट मनीषों उपरे कुआ मैंने आसिकी बसुंट आउ लोक मैंने देखिए कहते आज निहाती किसी अशुभ संकेत हम ता सहित भगवान रामचंद्र आगे सुगाला आसिक राब दौरान बा राबुंट एवं एते जोर दिन में माने एते जोर कुहुड़ी होइछि जे दिन भी राति परिका लगुच कुहुड़ी रे पूरा दिन देखा जाऊ नाही कुहुड़ी पूरा अंधार कर सूर्यंकर किरण को पूर्णमीर जह्न परी लगुच आकाश रे धूमकेतु उदय होउछि माने एवं जोर जोर पवन मध्य बहुछि ता सहित दिन रे तारा माने सब देखा जाउछन्ति आउरी एते जोर कुहुड़ी करिछि दिन भी देखा जाऊ नाही आउ जोर जोर पवन बहुछि एई सब उपसर्ग दशरथ विचारे उपसर्ग कथा दशरथ राजा चिंता करती आज निहाती किसी अशुभ हम एते सब अशुभ जिनिस देखा जाउछि तेणु दशरथ विचारे उपसर्ग कथा बस चिंता करती आज तो किसी विपद हम वशिष्ठ को राई विचारे महारथा वशिष्ठ को डाकिके पाखरे सेठू पचारुछन्ति अच्छा वशिष्ठ कौन आज हे मुनि हे गुरुवर आज कौन किसी निहाती अशुभ हम कि ये कथा से वशिष्ठ को डाकिके पचारुछन्ति याशंकुन्य मान जे विपरीत दिशई मोहर मन को ये शुभ न आसई दशरथ वशिष्ठ को कहते जे महामुनि ये जो माने अपसंकेत देखा जाउछि बा ये जो अशुभ संकेत देखा जाउछि मो मन को केवल पाप छुँची मत लगुच आज किसी शुभ हम ना कि ना कि आज गोटे कौन हम अशुभ हम अवश्य विपरीत होइब आज प्रमाद होइब एम हर एड़े शुभ कार्य सेठू दशरथ कहते मत अवश्य लगुच आज कि ना कि कौन हम रे ना आज अवश्य किसी विपरीत विपरीत माने अशुभ काम हम मत जहाँ लगुच मोर एत बड़ शुभ काम मोर एत बड़ शुभ काम कौन हो ना निहाती किसी कौन हम प्रमाद हम बहुत बड़ प्रमाद माने दुख आसिकी पहुँच केते बड़ काम करिकी किंतु मोर प्रमाद पड़ो ठीक अच्छे मुनिए बोइले हो आन नाही किछि प्रमाद होइब ए मोहर बड़ शुभ कार्य एक कथा किए कहते ना दशरथ वशिष्ठ को कहले तापर कौन है मुनिए बोइले हो आन नाही किछि एक कथाए भ्रांतितर अच्छी वशिष्ठ कहले देख चिंता करिवार दशरथ किछि नाही कौन सी तुमर चिंता करिवार कारण ही नहीं कहीं ना कौन सी समस्या तुमर हेनी केवल गोटे कथा अच्छी एक कथा ए भ्रांतर अच्छी केवल गोटे कथा चिंता करिवार अच्छी कौन से गोटे कथा ना क्षत्रिंकर ओरी अटई परशुराम सिद्ध बने एहू करी अछई आश्रम कहला किंतु जो गोटे कथा अच्छी से बहुत खतरनाक कौन ना क्षत्रिय मानकर ओरी ओरी माने शत्रु क्षत्रिय मानकर जम बा क्षत्रिय मानकर शत्रु होउचंदी किए परशुराम परशुराम कौन करछंती ना ई सिद्धवन रे आश्रम करिके रहिछंती जदि सी ध्यान भांगती आउ एठाकू आसंती किछि ना किछि गोटे प्रमाद बा किछि ना किछि गोटे खराप आज हम कहले कौन क्षत्रिंकर ओरी जे अटे परशुराम सिद्ध बने एहू करी अछई विश्राम एक कथा किए कहते वशिष्ठ कहते जे दशरथ तुम जी अशुभ संकेत देखिछ किछि हेनी किंतु जदि परशुराम एठिके आसंती किछि ना किछि विपद हम कहीं ना परशुराम होउचंती क्षत्रिय मानक शत्रु सहस्रा अर्जुन जेतेबेले तांकर पिता जमदग्नि एवं माता रेणुका एवं तांकर भाई मानक हत्या करथिले सेही रागरे परशुराम कौन कले ना एकाथरके 22 थर ठीक अच्छे 21 थर कौन करछंती थरे नहीं दी थर नुहे 21 थर क्षत्रिय मानक से निधन करिसेंती 21 भार से कौन करछंती ना क्षत्रिय मानक निधन करिसेंती क्षत्रिय मानक पूरा नष्ट कर देइसेंती बुझेले तेणु क्षत्रियंकर ओरी बा शत्रु तांको कह जाए परशुराम को ये कथा से कहते तेणु सी आसले किसी भल हेनी सेन पुणः भेट पड़ जाई आज ताहाकू देखिले होइब मंद कार्य कहले देख से जदि भेट न पड़े तो भल कथा जदि परशुराम तुम आगे भेट पड़ जाती तो निहाती कौन हम मंद कार्य हम यहाँ भी मन रखियो जमदग्नि बापा ना कौन जमदग्नि तांका माँ का ना कौन रेणुका ठीक अच्छे देख एते बोली कौन एते बोली तहु जे करती गमन ध्यान बसी रेणुका नंदन कौन करते यही कथा करते जो दशरथ वशिष्ठ एमती कथबार्ता होती यही समय ध्यान रखिए बसी ना परशुराम बसी ध्यान भंग है परशुराम से उठिले उठे कौन कहले
ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଉଠି ପଇଲେ, ଉଠିକି କ'ଣ କଲେ, ସମାଧି ଭାଜିଲା ଯେ ବୀରତୁର ଶୁଣି, ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମନେ ବିଚାର ହୋଇ ସେ କିସ ଯେ ଶବଦ, ଶ୍ରବଣକୁ ଶୁଭଇ ଯେ ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି। ତାପରେ ସେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ କି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଭୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନିହାତି କୌଣସି ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ଆସୁଛି। ଆବର କି ବୀର ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଘେନି, ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ। କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବୀର ବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁ ବୀରଙ୍କୁ ମାରିକି ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ ଇଏ ମେଦିନୀକି କରିଦେଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାର ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ ପିତୃ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଶୁରାମ ମୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋ କାନକୁ ତ ଇଏ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ଭଳି ଶୁଭୁଛି, କ'ଣ ଆହୁରି ପୃଥିବୀ ଆବର ମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି? ସବୁ ବୀରଙ୍କୁ ତ ମାରିକି ମୁଁ ପୁରା ବୀର ଶୂନ୍ୟ ମେଦିନୀ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି କ'ଣ ବାଦ୍ୟ ଶୁଭୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ବୀରତ୍ୱର ଶୁଭିଲା କ ମତେ, କେବଳ ବୀର ପ୍ରତାପ ହୋଇଲା ଜଗତେ। କହିଲା ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ତ ଶୁଭିବା କଥା ନୁହେଁ, ପୁଣି କ'ଣ ବୀରତ୍ୱର ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବହୁତ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରତେ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ଅନୁମାନ କଲେ କିଏ? ପରଶୁରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବର କଥା ମାନ ନାହିଁ କି ସେ ଶୁଣି, ବୀରତ୍ୱର ବଜାଇ କେବଳ ଗୁଣହୀନି। କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିନି କି? ପରଶୁରାମ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନି? ଆଉ ଯଦି ବି ଶୁଣିଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱର ବଜାଇକି ମୋ ଆଗରେ ଆସିକି ହୁମ୍ପାଡ଼ିଆ ମାରୁଛି? ଏ କଥା ପରଶୁରାମ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦିବି ତାର ମାଥ। ପରଶୁରାମ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗୁଛନ୍ତି। ବୀରମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ମାନେ ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ କରିଥିଲି। କିଏ? ବିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ବୀର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ, ସାକ୍ଷାତ ପରଶୁରାମ। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେତେବେଳେ ବୀରମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ମୁଁ ଖର୍ବ କଲି ଏବଂ ସବୁ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଥ ମୁଁ ଅଟେ। ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ବୀର ବୋଲି କହିବ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେବି, ଯେ ବୀର ବୋଲିବି ଛେଦେଇବି ତାର ମାଥ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ମାଥ ମାନେ ମଥା। ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ବୀର କହିବ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନଥଇଲି ସୀମା, ମୁଁ ବୀର ବୋଲିକି କାହାରି ସୀମା କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଏତେ ବୋଲି କୋପ କଲା ପରଶୁରାମ। ଏତିକି କହିତେ କହିତେ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଗଲା ଏବଂ ରାଗିଲେ କୁରାଡ଼ି ଧଇଲେ ସିଧା ଚାଲିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳ ସର୍ପ ଜାଣି, ଏତେ ଜୋର ପରଶୁରାମ ମୁନି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି କାଳ ସର୍ପ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାପ, ତମ୍ପ ସାପ ଯେମିତି ଫଁ 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 ହୁଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଚାଲିଯାଉଛି। କାହାର? ପରଶୁରାମଙ୍କର। ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପରଶୁମଣି, କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପରଶୁରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା କରୁସି, କଳା ମେଘି ବିଦାରିକି ବାହାର ହୁଏ ଶୋଷି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ରାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଠୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଆଇଲେ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପରଶୁରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଇଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳା ମେଘ ବିଦାରି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଳା ମେଘକୁ ବିଦାରିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରଶୁରାମ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ର ବହୁତ ଜୋରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦିବି ତାର ମାଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କାହାରିକି ବୀର ବୋଲି ରଖିନି, ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ ବୀର କହିବ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି କହିକି କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହେଲେ, ଆସିକି ଯେଉଁଠି ଦଶରଥ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ଥିଲା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଦେଖିବା ପରଶୁରାମଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଥିଲା। ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶିରରେ ଗୋଟେ ନାଗବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଟାଟା ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କୋଟିରେ କାଛଟା,
ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ୍ କାନରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର ଦୁଇଟା କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ କାଛଟା ଗୋଟେ ବି କୋଟି କୋଟି ମାନେ କମ୍ଭରରେ ଗୋଟେ କାଛଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଗାମଛା ଟାଇପ୍ର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠାଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ସାଜି ତାଙ୍କ ବେକରେ ସେ କି ମାଳା ପକାଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମାଳା ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜ ଏବଂ ପୁଇଁ ଆଉ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ତାଙ୍କ ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଳ ପକାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଜିନ୍ନା ଛାଲ କୋଟିରେ ଉହାଡ଼ି ତାଙ୍କ କମ୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଛାଲ ବା ମୃଗ ଚର୍ମକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟତେଣ ତାହାର କ'ଣ ଆୟତେଣ ତାହାର ଅଛଇ ଭିଡ଼ି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିହରଣ କୋଟିରେ କଷା କଲର୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା କାଛଟି ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ଭର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରିଣ କୁଶ ଗଣ୍ଠି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ ମାନେ ଗାମୁଛା ସେଇ ଗାମୁଛାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ କମ୍ଭର କତରୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ବିଲେପନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଯେଉଁ ଶବ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛାତି ତଳ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଫରହର ନିଶ ଅଛଇ ହାଦ ଉଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏତେ ଜୋର ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଘ ଛାଲକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାଟା କେମିତି ଅଛି। କପାଳେ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭାଲ କପାଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୋର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ 3ଟା ଭାଲ କରିଦେବେ ସେଭଳିଆ 3 ପ୍ରକାର ପୁରା ଭାଲ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ୱହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ଶୁଭ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱହାକୁ ଶୁଭ ଯେଉଁଥିରେ ଯଜ୍ଞର ଘିଅ ପୋଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ରଖିଛନ୍ତି କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ରପୋଥି ତାଙ୍କର କାଖରେ ଜାକିଛନ୍ତି। କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଆଧାର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା ଦଣ୍ଡ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏରମ ଋଷିମାନେ ଧରିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ୟା ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳରେ ଆଧାର ଗୋଟି କାଖ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଆଧାରକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦୁବେଳ ବଛା ଆଉ ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଦ ଆଉ ଉପନିଷେଦକୁ ସବୁ ବହିକି ଧରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଖତରନାକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ମୁନି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏକ ପ୍ରକାରର ସେ ଜଣେ ଋଷି ଏକ ପ୍ରକାରର ବି ଜଣେ ରାଜାହାଳିଆ ବହୁତ ଖତରନାକ ଋଷି ହେଲା। ତ ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦୁବେଳ ବଛା ସବୁ କିଛି ବାଛି ବୁଚିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଓକେ। ବାମ କରେ ଧନୁ ଡାହାଣ କୋଠର ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବାଁ ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଧନୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଠ ତଟେ 100 ଅଛି ତ୍ରାଣଭାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ୍ରାଣଭାର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିବ ମହାଭାରତ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ସର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପଶିକି ଥିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ତ୍ରାଣ କୁହନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ରାମ ପଛରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଁ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ କୁରାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ମାନେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କଣ୍ଠ ତଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରାଣ ଭାରକୁ ଚିପିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ନାମେ କୋଦଣ୍ଡ ଗୁଣ ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧନୁର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ଧରିକି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଇତା ଛନ୍ଦାଣ ଯେ ଅଥଇତା ଲହି ପଇତା ସହିତ ସେ ଧନୁକୁ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନୟନର ତେଜ କି ବିଜୁଳିର ମିଥୁନି ଏତେ ଜୋର ରାଗିକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଅନଉଛନ୍ତି ସତେକି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆଖିଟା ଅନଉଛନ୍ତି ସେଟା ଚାହାଣି ନୁହେଁ ଯେମିତି ବିଜୁ ମାରିଦେବ ଚକ୍କେନି ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଜଣେ ସେ ଚାହିଁ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଯେଉଁଆଡ଼ିକି ସେ ଅନଉଛନ୍ତି ସେଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ କଥା। ପରଶୁରାମ ଏତେ ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍କି ଅନଉଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍ର ଯେମିତି ସତେକି ଅଗ୍ନି ଜଳିଯାଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ରାଗିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାକ ଥର ଥର ହେଇକି କମ୍ପୁଛି ବୁଝିଲେନି। ତାଙ୍କ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରଇ ଅଷ୍ଟ ଥର ଥର ତାଙ୍କ ରୁମ ବି ଟାଙ୍କୁରି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଅଷ୍ଟ ଉଠ ବି ଥରୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ରାଗି ନେବା ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ପାଣି ପିଇଦେବା। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଇଏ ପେଜ୍ରେ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଏଇ ପେଜ୍ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପ କେମିତି ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶିର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜଟାରେ ସେ ନାଗବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ
ତାଙ୍କ ଜଟାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୋଟି ମାନେ କମ୍ଭରରେ କ'ଣ କାଛଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାକୁ ପକାଇଥିଲେ। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆର ମାଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଛାଲ ଗୋଟେ ଆଣି କ'ଣ କମ୍ଭରରେ ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କଷା କଲରର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଛଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତୁରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍ତୁରୀ କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଯାଗଯଜ୍ଞର ପାଉଁଶକୁ ବଳି ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଲେପି ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ଫର ନିଶ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ୁଛି। ପିଠିରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ମାନେ ବାଘ ଛାଲକୁ ପିଠିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କପାଳରେ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ କରିକି 3 ଖଣ୍ଡ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଏକଦମ ଏଇଭଳି ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେନି। ତା ସହିତ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାଖରେ ସହା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଘିଅ ପୋଡ଼ନ୍ତି ସହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ କୁଶମନ୍ତ୍ରକୁ ପୋଥିକି ସବୁ କାଖରେ ଜାକିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କାଖ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ଦଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଁ ହାତରେ ଧନୁ, ଡାହାଣ ହାତରେ କୁରାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ମାନେ ବେକ ମୂଳରେ ତ୍ରାଣ ଭାର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସର ପୁରେଇକି ରଖନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେନି, ତୀରର ସର। ତେଣୁ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ କଦଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ କଦଣ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପଇତା ସହିତ ତାକୁ ଛନ୍ଦି ମନ୍ଦିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଆଡ଼ିକି ଅନଉଛନ୍ତି ସେଇଆଡ଼େ ଜଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଏତେ ଜୋର ବହୁଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଲାଗିବ ମାନେ ପୁରା ନାସା ବିମ୍ବର ତାଙ୍କର ହଲି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଠଟା ଥରଥର ହେଇକି କମ୍ପି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆହୁରି ପୁଣି ଯିବା କ'ଣ ବିଷୟ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସମୟ ବି ଲାଗିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆସିକି କ'ଣ ହେଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହଏ, ଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ହିଁ କଲେ ମହା ଭଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖେସା କଲେ, ଦେଖ ଏଇ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଋଷିର ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କୁମ୍ଭୀର ୟା ବାପ ଥିଲା, ଏମିତି କହିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚଉଳିର 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେରକମ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁରକମ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଶୁରାମ। ଦେଖ, ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କି ଆସଇ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତିକେ ପ୍ରଳୟ ନିଆଁ, ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ, ପ୍ରଳୟନ ଅଗ୍ନି ସତିକେ ଜଳୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସତିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୈନ୍ୟ ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର, ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଆ ଯାଇକି କହିଲେ ଦଶରଥ, ହେ ମହାରାଜ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଶୁରାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଳ ଅଗାଳି ଅଛଇ ଦେବ ପରଶୁଧର। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଦଶରଥ ଉଡ଼ଇ ସାହସ। ଏକଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଦଶରଥ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, ରେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଡର ସେଇ ଲୋକ ଆସିକି ଅଟକେଇଛି। ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି କମ୍ପି ଚାଲୁଛି, ଥରଥର ହେଇକି କମ୍ପୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଜୋର ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦଶରଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିହି ସୁମାରି କପାଳେ ହାତ ମାରି, ବିଧାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କପାଳରେ ହାତ ମାରିଲେ, ରେ ଭାଇ, ଆଜି ତ କିଛି ଭଲ ଦଶା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେନି। ତେଣୁ ବିହି ସୁମରୋଇ କପାଳେ ହାତ ମାରି, ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ସେପଟର ଏଇ ମୁଣ୍ଡର ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରଇ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଚାହିଁକି କିଏ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ଭମୁନି ଶୁଣିଲ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ, ଆଗେ ଅଗାଳି ଅଛଇ ପରଶୁମଣି, କିମ୍ପା ଅଇଲ ଯେ କାରଣ ଏତେ କିସ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ, କହିଲେ ଆଗର ବିଧାତାଙ୍କୁ ସୁମାରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ହାତ ଦେଇ ସାରିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅନେଇକି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ ମୁନି, ଇଏ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ବା ବିପରୀତ କଥା। ଆମ ଆଗରେ କିଏ ପରଶୁରାମ ଆସିକି ରହିଛି, ଆଗରେ ଉଗାଳି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛି ତା ରିଜନ୍ ବି ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନାହୁଁ। ନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇତେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦଶରଥ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆସିକି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଡରେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ହେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ, ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶରଥଙ୍କର ତ ସାହସ ସବୁ ଉଡ଼ି ସାରିଛି।
ପୁରା ଡରିଗଲେଣି। ଉଡ଼ଇ ସାହସ ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦଶରଥଙ୍କର ବି କମ୍ପୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖର 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 ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଧାତାକୁ ସୁମରିକି କପାଳରେ ଏମିତି ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରି ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକା ଦେଖି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା। ଭମୁନି ଶୁଣିଲ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ ଆଗେ ଅଗାଳି ଅଛଇ ପରଶୁରାମ। ହେ ମୁନିବର ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିଲେଣି? ପରଶୁରାମ ଆସିକି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କିମ୍ପା ହୋଇଲା କାରଣ ଏଥେ କିସ ଏଥକୁ ଉପାୟ ମୋତେ କହ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଷ। କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ମୋତେ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆଇଛି, ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣଟା କ'ଣ। ରସଭର ହୋଇ ଅଛଇ ପୁଣ ଆସି ପୁଣି ରାଗିକି ବି ଆଇଛି। ତେଣୁ ହେ ବଶିଷ୍ଠ ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମହର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ପୁଣ ଯାଇ ନାଛି। ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି ନ ହେଉ, ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ମାରିକି ନ ଯାଉ, ଏଭଳି ନ ହେଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କହସି ବିଚାରି। ତେଣୁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିମି ହେ ମୁନିବର ମୋତେ କିଛି କୁହ। ଏ କଥା ଦଶରଥ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଶୁଣି ନ ବୋଇଲେ ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରି ବଶିଷ୍ଠ ଶୁଣିସାରି ଶେଷରେ କହିଲେ ହେ ମୋ ଶୁଣିନ ବୋଇଲେ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି। ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ମାନେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପର୍ଶୁ ଓଇଲା ବୀରତୁର ଶୁଣି ଚାଲ ପ୍ରବୋଧ କରିବା ନୃପମୁଣି। କହିଲା ଦେଖ ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବଜାଉଥିଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା, ସେ ଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବୁଝେଇ ଦେବା। କାହାକୁ? ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ଏବଂ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯାଅ ପୁରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଇ ଆସ, ଯାଇକି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ପ୍ରବୋଧ କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେକିକି କଥା କୁହ, ଭଲସେ ବୁଝା, କାମଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେବଣ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଆଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ତୋତେ ଫଳିଲା ମହାରାଜ। ସେଇଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଶୁଖିଲା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ହେବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ନା ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହିସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଆସିକି ପରଶୁରାମ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଇଁ ଯେ ଶୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛ ସେ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ପରଶୁରାମ ଆସିକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ, ତାହାକୁ ଦେଖ ମୁଇଁ ଯେ ବୋଇଲି ପରଶୁ ଏତେ ଥାଇ ତାହାକୁ ଏତେ ଭେଟ ନହେଲେ ଭଲ। କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ରେ ଏଠି ପରଶୁରାମ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଭେଟ ନ ପଢ଼ିଏ ଭଲ, ଭେଟ ପଢ଼ିଏ ଯଦି କିଛି ବି ସେ ଅଶୁଭ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଦୈବର କଥା କେ କରିବ ଆନ ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ। କହିଲା ତେଣୁ ଯଦି ଆସିଛନି ଆଉ ଫେରିକି ପଳେଇବେ କି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ମୂଳଠୁ ମନା କରୁଛି। ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ ଅଛନ୍ତି। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଅନି, ତୁମେ ଡିଜେ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲ। ଟୋକାଙ୍କ କଥା ଏଇ ତା ବୁଢ଼ାଙ୍କ କଥା ମାନୁନ, ବୁଝିପାରିଲି। ହଁ ଛାଡ଼। ପରଶୁରାମ ଏମିତି କହିଲେ କାହାକୁ ନା ମାନେ ବଶିଷ୍ଠ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଚାଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, କଥା ହୁଅନ୍ତେ ମିଳିଲେ ପରଶୁଧର। ଇଏ କଥା ହେଇତେ ହେଇତେ ପରଶୁରାମ ଆସିକି ଆଗର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କଲେ, ସେ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଅଛଇ କୁଠାର, ପୁରା ଯେମିତି ଜମର କାଳ ଫାସ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ କୁରାଡ଼ି ଟିକି ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଚକଚକ୍ କରୁଛି। କପ କରିଣ କାମୁଡ଼ଇ ଅଧର ଏବଂ ରାଗି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଓଠ କାମୁଡ଼ିକି ଅଧର ମାନେ ଓଠ ନା ଦାନ୍ତକୁ ମାନେ ଅଧରକୁ କାମୁଡ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରାଗେଣ ଦେହ କମ୍ପଇ ଥର ଏବଂ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ଦେଖି ଦଶରଥ ଯାନରୁ ଉତ୍ତରି ଭୃଗୁପତି ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରି ଏବଂ ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ। ପୁଣି ଉଠଇ ପୁଣି ପାଦ ପଡ଼ି ପାଦରୁ ଦଶରଥ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଡ଼ିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କାର୍ପୁଣ୍ୟ ହୀନ ଅତି ମାନେ ସରଳ ପୁରା ବିନତି ହେଇକି ଦଶରଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ହୀନ ବେନିକର ଯୋଡ଼ିଲେ, ଅତି ବିନତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଭମୁନି ଦିଶିଲା ଏମହର ପୁଣ୍ୟ। କହିଲେ ହେ ମୁନିବର ଆଜି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ମୋ ଜନ୍ମ ଆଜି ସଫଳ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରତେ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିଲା ଏଇଟା ହେଲା କୂଟନୀତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଠୁ ଭାବୁଥିଲେ ପରଶୁରାମ ନ ଆସୁ, ଯେମିତି ଦେଖିନେଲେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଖି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯହୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯମଦଗ୍ନିର ନନ୍ଦନ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ତେଣୁ ଯମଦଗ୍ନିର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲେ ଯେତିକି ସବୁ ଭୃଗୁପତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏ ଦୁନିଆର ତପୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯମ
आउ तपेण गरिष्ठ क्षत्रियଙ୍କ ପାଇଁ ଯମ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ତପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗରିଷ୍ଠ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଦଶରଥ। ସ୍ତୁତି କାହାର କରୁଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ତ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର କୁମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାତା ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିତେ ପାଇଲି। ବୁଝିଗଲା କଥା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ତ ଦୟାରେ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତପୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ତପ ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ତପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗରିଷ୍ଠ, ଆଉ ପ୍ରାକର୍ମଣ ସାଚା ଗରିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଦବା ଦାତା ଦାତା ଗୁଣରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଦୟାବାନ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ବଳର ଅକଳିତ କୋପେଣ କୃପାର, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କେହି ବଳ କସ୍ତେ ଆସେ କେହି ବି ପାରିବେନି, ଆପଣ ଅକଳିତ ବଳର ମାଲିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ନା କୋପେଣ କୃପାର, ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ରାଗି ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଗି ଆପଣ ଏବଂ ସରଳିଆ ମଧ୍ୟରେ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସରଳିଆ ଲୋକ ଆପଣ। ଦଶରଥ କାହାକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ନା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ କହିବ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା। ଓକେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଶରଥ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ନା ଦୟାଣେ ଧର୍ମ ସହନ୍ତେଣ ମେଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ପରଶୁରାମ ମହିମାତର ଧନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଧର୍ମଦେବଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମେଦିନୀ ପରି ବା ପୃଥିବୀ ପରି ଆପଣଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ। ହେ ପରଶୁରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ଧନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେକ ପାପ ଥିଲା ଏ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ ତୋତେ ଦେଖିନ କଲି ଗଙ୍ଗେ। କହିଲେ ଦେଖ ପରଶୁରାମ, ହେ ମୋ ମହାମୁନିବର, ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପାପ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗଙ୍ଗେ ମାନେ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେହିଭଳି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବ୍ରହ୍ମତୁ ଯୋଗାଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଜଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟଙ୍କ ଯେତିକି ଜଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। କ୍ଷତ୍ରିବୃତ ପଣେ ତୁ ଅଟୁ ଚକ୍ରଧର, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହିବା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଆପଣ କ'ଣ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ରାଗିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ, କହିଲେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ସବୁ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଦୟାକରି ଦେଖି ଓଇଲୁ ତୁ ବାବା। ହେଇପାରେ ମୋ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି କାରଣ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିତେ ଆସିଥିବେ। ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ କିଏ? ମାନେ କୂଟନୀତି ଦେଖ ଦଶରଥ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର ପଚରା ହେଲା। ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରିକି ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇପାରେ ଦେଖିତେ ଆସିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ରସ ଭର ପରଶୁମଣି ପୁରା ହା ହା ହେଇକି ପଛରେ ଏ ହା 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 ବୁଝେଇଲିନି। ଶୁଣି ରସ ଭରେ ହସଇ ପରଶୁ ପାଣି ଏଥ କୁଟି ଓଇଲି, କହିଲେ ସେଇଠୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ କ'ଣ କଲେ ହସିଲେ। ହସିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣି ରସ ଭର ହସଇ ପରଶୁ ପାଣି ଏଥ କୁଟି ଓଇଲି ବୀରତୁର ଶୁଣି। କହିଲେ ନା ରେ ନା, ତୋ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ଦେଖିତେ ମୁଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ କିଏ ଏଠି ଡିଜେ ବଜାଉଥିଲା, ମାନେ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ କିଏ ବଜାଉଥିଲା, ସେ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା, ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା। କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ତୁ ହିଁ ଏକିଟିଆ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ବଞ୍ଚିଛୁ ଦଶରଥ, ତେଣୁ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଆସିକି ବାଜା ବଜାଉଛୁ। ଆଉ ତତ ହୁଁ କ୍ଷତ୍ରି କେ ଅଛି ଆଉ ଆନ, ଅତି ବଡ଼ ରାଜା ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ତୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରତେ ଆସିଛ, ଆଉ ବୀରବାଦ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବଜାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଯେତେକ ରାଜା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁ ହୁଁ ଉତ୍ତମ ତୁ ଅଟୁ ନୃପବର। କହିଲା ଯେତିକି ରାଜା ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯମପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, କେବଳ ଏକିଟିଆ ତୁ ଗୋଟେ ମହତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ବୀର ତୁର ବଜାଇ ସାଧୁ ଅଛୁ ମୋହି, ରବି ତଳେ ସମ ନହିବେ ତୋତେ କହି। କହିଲେ ଦେଖ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ତୁ ଏ ପୃଥିବୀକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାଧନା କରୁଛୁ। ଇଏ ପୃଥିବୀ ତଳ ମାନେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବା ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରଶୁରାମ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଦଶରଥ କାହାକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ? ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ପରଶୁରାମ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା
ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାଇପାରେ ମୋ ପୁଅଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାହାଘର ହେଉଛି ଦେଖିତେ ଆସିଥିବେ ଆଉ ସେଇଠୁ ମନା କଲେ ନାଇଁ ତୁ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିଲୁ ତାକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ କେହି ବୀର ନାହାନ୍ତି ଏକିଟିଆ ତୋତେ ଛାଡ଼ିନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ତୋହର ଏ ବଳ ପଶୁ ଘାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇବ ବେନି ଫାଳ କହିଲା ଚାଲ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପଶୁଙ୍କ ପରିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି ମୁଁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବି। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଦଶରଥକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମାରିମି ତାପରେ କାଟିମି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତୋତେ ବନେଇଦେବି ବୁଝିଲେନି। ଏଭଳି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଦଶରଥଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ତେବେ ସେ ବୋଲିବା ତୁ ବଡ଼ଇ ନୃପତି ଏତ ହୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ କି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଆ ଯଦି ମନେକର ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଭଲ କଥା ବଡ଼ ରାଜା ଆଉ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିଲୁ ଜମପୁରକୁ ସିଧା ଯିବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି କିଏ ଆମର ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଶୁରାମ ମୁନି। ଠିକ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ କ'ଣ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ସଦା ଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେବଣ ହିଁ ପୁତ୍ର ଶ୍ଵେତହର କାହିଁ ବୋଲି ବଇଲ କହିଲା ରେ ଦଶରଥ ତୋର ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଶିବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ତାହାର ବଳେ ସେ ବଜାଉ ବୀର ତୁର କାହିଁ ଅଛି ପୁତ୍ର ତ ଦେଖିବା ନୃପବର କହିଲା ତା ବଳରେ ତୁ ଆଜି ବୀରବାଦ୍ୟ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଜେଇଲୁ ତେଣୁ ଦଶରଥ ତୋର ସେ ପୁଅଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖା ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ବୋଲି ପଶୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପୋଷଇ ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଦିଶୋଇ ଏତିକି ଦଶରଥକୁ କହିଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଠୁ ପରଶୁରାମ ଏତିକି କହିସାରିକି ସିଧା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମାନେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିକି ପରଶୁରାମ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଛାଛୁଡ଼ି କିଏ କାଆଡ଼େ ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ପାଇକ ପଳାନ୍ତି ଯେତିକି ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇଆଡ଼େ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସର ପ୍ରାୟ କେହି ନ ରହନ୍ତି ଯେ ଯାଇ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଖି ପାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରୁହନ୍ତିନି ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କେବଇଲେ କୋଠର ନ ଫିଟେଇବଣ କିଏ କହୁଛି ରେ ଭାଇ ପରଶୁରାମ ଆଜି କୋଠର ନ ଫିଟାଉ ନହେଲେ ସିଧାସଳଖ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ରେ କେବଇଲେ କୋଠର ନ ଫିଟଇ ପୁଣି କହିଲା ଏ କୋଠର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁରାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛି ଏ ନ ଫିଟୁ ଥରେ ଯଦି ମାନେ ଖୁଲିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବ। କେବଇଲେ ନପୁଣ ପକାଇ ଶ୍ରାଣୀ କହିଲା ରେ ଭାଇ ସେ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଜି ହିଁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ନା କ'ଣ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଏରମ କଥା ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେବଇଲେ ନପୁଣ ନୟନ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ପାଟି କନା ତା ବୁଝୁ ଏମିତି ନ କରୁ ଯେମିତି ତା ନୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ପାଉଁଶ ନ କରିଦେଉ। କେବଇଲା ପୁଣି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲା ପୁଣ ନ କାଟେଇ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ରେ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ 21 ବାର ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ। କେବଇଲେ ଆହା ଆଜ ନେବ ପ୍ରାଣ କିଏ କହୁଛି ଭାଇରେ ଆଜି ତ ପ୍ରାଣ ଗଲା ପରଶୁରାମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ିବ ଆଜି ମାରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯୋଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମ ରାଣ କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ ନିହାତି ଯିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପରଶୁରାମ ଯେହେତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି ଆଜି ମଲେ ଆଜି ଆମେ ମଲେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ପଳାବନ୍ତୀ ସୈନ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଉହାଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ପଛକୁ କେହି ସୈନ୍ୟ ଅନୁନାହାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ଯାଇକି ନୁଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଖରୁ ରହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଯଦି ପରଶୁରାମ ପୁଣି ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥ ରାୟ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଦଶରଥ ଇଏ 3 ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଣେ ପ୍ରାୟ ଯାଏ ପଶୁ ତେଣେ ସେ ଗୋଡ଼ାଏ ପରଶୁରାମ ଯାଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏଇ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦଶରଥ ରାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତା ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ପରଶୁରାମ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଳିଲେକ ଯାଇ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରଶୁ ଉଭାରିଲେ କପ ମୁଖ ହୋଇ ପୁରା ଜୋର ରାଗିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦଶରଥ ହୋଇଲା ଆଗ ପରଶୁରାମ ରାଗିକି ସେଠି ପୁରା ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦଶରଥ ଯାଇକି ଟିକେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲେ କ'ଣ ଭକ୍ଷେତ୍ରୀ ବର ତୁ ଛାଡ଼ ରାଗ କହିଲେ ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ଆପଣ ରାଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଗକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ମାରିବା କେବଳ ସଦ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଗିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ଅପୁତ୍ରିକକୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ ଆପଣ ମାରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦଶରଥ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ପାଇବ ନା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତତେ ନୁହଁ ନା ଦୋଷୀ କହିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ହେନି ଅପୁତ୍ରିକ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିକି ଆପଣ କ'ଣ
ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିବେ ତ 3 ଲୋକରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିମ୍ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ପକାଇବୁ ନାସି? ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବୁ? ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାଇଲେ ଏଠାରୁ ବଂଶ ସରୋଇ କଲେ, ଏଇଠାରୁ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ମୋ ବଂଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡୁବିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡୁବିଯିବ। କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଏତେ ବୋଲି ରାଜା ପରଶୁ ପାଦେ ପଡ଼ି ଏତିକି କହିକି ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ହେଉଛି ଏତିକି କହିସାରିକି ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଶୋଇଗଲେ। ଦନ୍ତ ତୀରଣ ଧରି କରଇ ଦଇନି, ମାନେ ଦାନ୍ତର ଗୋଟେ ଘାସ ଯାକୁନ୍ତି କାମୁଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଭାଇରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ହେ ମୁନିବର ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମ ବଂଶ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବେଳେକ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି, କହିଲା ମୋତେ ଥରଟେ ପାଇଁ ହେବ କି ରକ୍ଷା କର, କୃପା କର। ପୁଅନ୍ତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ପକା ମାରି, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତୋତେ ତ ପଚାରି। କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋତେ ପଛେ ମାରି ପକା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାର ନା, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ବଂଶ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ରାଜାର ପ୍ରବୋଧ ନଘେନଇ ଋଷି, ରାଜା ଯେତେ ପ୍ରକାରର କହିଲେ ଋଷି କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ପରଶୁରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ସେ କୌଣସି ମତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କିଏ? ନା ଆମର ଋଷି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ପୁଣି ସେ ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳେ ଆସି, ସେଠୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇକି ସେ ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି? ନା ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଏ? ପରଶୁରାମ। ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ କପଣ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତେ କରୁଅତ। କହିଲେ ହେ ରାମ, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁ, ହେ ରଘୁନାଥ ତୁ କିଭଳି, କ'ଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୋଳି ନ ପାରଇ ତାହା, ସାମାନ୍ୟ ବଳ କି ବହେ ତର ବାହା। କହିଲା ଯେଉଁ ଧନୁକୁ କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି, ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ବଳ ତ ବାହୁରେ ନାହିଁ, ନିହାତି ତୁ ବହୁତ ବଳୁଆ ଅଛୁ। ମେରୁ ହୁଁ ଗରୁ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଠୋଇ, କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଧନୁ, ଶିବଧନୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେରୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଗୋରୁ ମାନେ ବହୁତ ଭାରି, ମେରୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ ବହୁତ ଭାରି, ଆଉ ବଜ୍ର ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଆଣ୍ଟ ମାନେ ଶକ୍ତ, ବଜ୍ର ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଶକ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିବଧନୁ। ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଏତର ଭୁଜ ଲାଗି ସେ ଧନୁ ତୁଟୋଇ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଧନୁ ଯେଉଁଠି ତୋ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ କମ ବଳ ନାହିଁ, ତୁ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ଜେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁର ପ୍ରାଣହାରୀ, ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଧାରଣ କରିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତାହା ହାତେ ତାକୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତେଣୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ ରେ ରାମ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଶ୍ରୀରାମ, ଦଶରଥ ଡାକିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଶୁଣିନି, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ ହେ ରାମ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ ପରଶୁଧରଟିଏ ଅଟେ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଯମ, କହିଲେ ପରଶୁରାମ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମ, ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁ ନମସ୍କାର କର। ଆସିକି ହେ ରାମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ମୁନି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଯମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଐରୀ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସିକି ନମସ୍କାର କର। ଏହା କଲ୍ୟାଣ କଲେ ତୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ତୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହବାଣୀ, ଏସନକ ବାଣୀ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବାପା କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସୁକାସନୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି। ସୁକାସନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଥିଲେ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କଲେ? ସୁକାସନ ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସୀତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ତଳେ ଆସିକି ଉଭା ହେଲେ, ମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗରେ। ତୁମ୍ଭେ ପରଶୁରାମ ବୋଲି ନ ବୋଲନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିସାରିକି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ପରଶୁରାମ, ତୁମେ ପରଶୁରାମ। ତାପରେ ଅପାର କାଳର ତ ପୁରାତନ ଋଷି, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଋଷି, ଅପାର କାଳର ଆପଣ ଜଣେ ପୁରାତନ ଋଷି ଅଟନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁନି ଆସି, ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିତେ ପାଇଲୁ। କେବଳ କାରଣେ ଅଇଲ ତପବନ୍ତ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? କହସି କଥା ତୋର ଶୁଣିମା ଏକ ତଥ୍ୟ। ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଲେ ରାମ ଆସିକି ତୁମେ କାମ କର, ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କର, ପ୍ରଣାମ କର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ।
आउ परशुराम चरण में कौन कले ना नमस्कार कले। नमस्कार करिकी सेठु पचारे अच्छा तुम्हें परशुराम तुम कथा मु शुणी जानी जे अपार कालर पुरातन ऋषि आपण अटंती एवं आपण एठाकू आसबार कारण मत टिके कहतु। सेठू यही कथा कहले तापर कौन राम बोइले शुण भृगुपति सेठू रामचंद्र कहले राम बोइले शुण भृगुपति करसी जेवा तोहर मिलई जुगति कहले हे भृगुपति हे माने भृगुकुलर वंशज होउचंती किए जेहेतु आपणकर परशुराम तेणु कहे हे भृगुपति आपणकर जा इच्छा ताहा कहतु मु आपण मानक कथा शुणिबी यमहर शिर छेदिबु कोठारे तते कोपमन नाही मोर परशुधरे कहले देख तू जदि मो मुंड भी काटिदेबु बा आपण जदि मो मुंड भी काटिदेबे तथापि मोर राग आपणक उपरे नुहे कहीं ना गोरु ब्राह्मण मु न करई रुष गोरुंक उपरे आ गुरु माने गुरुजन आउ ब्राह्मण उपरे मु केबे क्रोध करे नहीं। गुरु दी प्रकार बुझाए जे माने शिक्षा दिए सी गुरु आउ गोमाता गोमाता भी कम नुहे तांको भी देवता माने पूजा करते तेणु एमान गोरु और ब्राह्मण उपरे मु कौन करेनि रागे नहीं तेणु से कपतते नाही अमरीश तेणु हे तांको कहउचंती कौन हे अमरीश हे ऋषिवर तेणु तो प्रति मोर कौन राग नाही जहाँ तोर आज्ञा देबू दे मु पालन करी जहाँ बोलबू ताहा पालिबो ई आज्ञा अल्प मात्रे मु न करी अवज्ञा कौन कहले कहले जहाँ कहे मु पालन करी आपण कथा को मु अवज्ञा करी नाही। श्रीराम वचन ऐसना अर्थ शुणी भगवान राम कर ये सरलिया मधुर कोमल वाक्य शुणिकी धनु बढ़ाई देले भृगुमणि से धनुटा को बढ़ाई देले रामचंद्र को देदेले एकदंड जेबे दे पारू गुण तांकर जो वैष्णव धनु कहले यही धनु को ने जदि या तू गुण बसई पारू जानिमी तोहर अच्छी केते प्राण जदि या उपरे तू सर चढ़े देलु जानिमी प्रकृत रे तोर प्राण अच्छी। सरासन थिला परशुरामर हस्ते दक्षिण भुजे ताहा नेले रघुनाथे ये जो सरासन एवं ये धनु बढ़ाई देले भगवान रामचंद्र ताकू दक्षिण हाथ में नेले बाम भुज धरी नदिले बाम पाद बाँ हाथर धनुटा को धोइले बाँ पाद नंदिकी ता सूताटा को बांधुचंती गुण दियंते परशुराम होइले स्तब्ध जेतेले से धनु को लेकिन सूता सहित खंजी देले किए भगवान रामचंद्र जो गुड़ाई देले माने बाँ पाद को देकी जेतेले टोटाली से धनुटार सूता लगे देले सेठू चमिकी पड़े किए ना परशुराम कहले ताहाने निहाती ये जन कि ये सामान्य लोक नुहे निहाती भगवान विष्णु होउचंती कहीं जिते भगवान शंकर देते इनको धनु कहीकि देते जे ये धनु को जी भी तुम उठेय जान से विष्णु बुझिपारे तेणु गुण दियंते परशुराम हेले स्तब्ध स्तब्ध तबद लिखाई कि यहाँ स्तब्ध हम ठीक अच्छे तबद को स्तब्ध पुराणा वाक्य माने शब्दावली ना देख सीता चाहिए सुखासने बसी सीता कौन कर ये सब घटना पचर आ गए घटना होती कौन ना सीता उपरू थी अनईचनी सीता चाहिए सुखासने बसी पुणी सपतणी होइला मते आसी सीता मन मन भावुंट कौन मत ताने गोटे सौतुणी आसिकी है मो बापा मत गोटे धनु देता मत मो बापा बाहा करदेला पुणी ये ऋषि आसिकी कौन कलानी ना गोटे धनु देलानी ताहे निहाती रामचंद्र आ गोटे बह करेंगे देख कथा कौटी गला रामचंद्र को मुंड कटिया कि सीता भावुँ मोर गोटे सौतुणी आस बुझे हाँ देख सीता चाहिए सुखासने बसी पुणी सपतणी होइला मते आसी मोहर पियर से धनु समर पिला कोदंड आमंचत मत बह कला मो बापा भी ये गोटे धनु देता ताको जमी भांगीदे मत बह करदे एबे तो ये ऋषि दिई सरासन चाप आमंचले देव कन्यादान से कहले पुणी रामचंद्र जेहेतु सूता बांधिले हो पारे पुणी थे आउ थे ये जमी गुण चढ़ई देवे कम सरला पुणी कौन करेंगे ना गोटे कन्या प्राप्त हेब मासे पाख नहिला मते सुस्ती पुणी देख मासे पाख हो मासे पाख मास पक्षे हे नहिला मते सुस्थ पुणी तो सपतणी बिहिला विधाता कहला देख मासे हबार मोर बाहर होनी आज चतुर्थी खाली मानक आज रात्र आज सकाळु होइछि तो 5टा दिन होनी कि रामचंद्र कौन कले ना पुणी गोटे सपतणी आणिले ये सब कौन हो कौन श्रीराम सत्य कले अग्नि छुई कहले रामचंद्र मो आखि आगे कौन अग्नि छुई की शपथ कले निश्चय शपतणी मते न करने से कहते जे तुम हे सी मैंने सीता को कहते जे सीते जे आम वंशर अनेक राजा जी भी सूर्यवंशर राजा अच्छा समस्ते बहुत बहुत बह किंतु मु कथा दूची जे मु तुम छड़ा आ कहीं बह करी ना किंतु कौन है अग्नि छुई शपथ करते किंतु से सब काटिदेला निश्चय शपथणी मते न करने प्रतिज्ञा करते एबे तो धनु
ରାମ ଧରନ୍ତି ଆଗୁ ସାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଧନଟାକୁ ପୁରା ଆଗୁଆ ହେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟାଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଘଟଣା କେଉଁଠି ଧଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ସୀତା ଅନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିହାତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା କଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ଏମନ୍ତ କଥା ସତୀ ମନେ ବିଚାରିଲେ ବିହି ଯାହା ଲିହି ଅଛି ବୋଇଲେ। ସେଠୁ ମନେ ବିଚାରିକି କହିଲେ ଛାଡ଼ ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯାହା ବିଧାତା ମୋ କପାଳରେ ଲେଖିଛି ତାହା ହେବ, କାହାକୁ କିଛି କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ୟାଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ ଉତ୍ତରି। ପୁରା ଧନୁକୁ ଧୋଇଲେ ପୁରା ଡାହାଣ କାନ ଯା ସେ ସୂତାକୁ ପୁରା ଟାଣିକି ଆଣିଲେ। ପର୍ଶୁ ନାରାଚ ଦେଲେକ ପଢ଼ାଇ। ପର୍ଶୁରାମ ଗୋଟେ ସର ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ, ନାରାଚ ମାନେ ସର ଦେଇଦେଲେ। ତାହା ରଘୁନାଥ ଗୁଣରେ ବସାଇ ସୂତା ଉପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ପୁରା ବସିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ହସିଣ ବଲନ୍ତି ପର୍ଶୁ ବିନ୍ଧିବା କାହିଁକି, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ବୋଲିବ ଜହିଁକି। ସେଠୁ ସେ ସରକୁ ଦେଇ ସାରିକି ଭଗବାନ ରାମ ପରଶୁରାମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସର ତ ଦେଇଦେଲେ ଏକୁ ମୁଁ ପଠେଇମି କେଉଁଠିକି, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଯେଉଁଠିକି କହିବ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବି। ଭୃଗୁପତି ବୋଇଲେ ପରଲୋକ ଭେଦ। ଭୃଗୁପତି କହିଲେ, ଭୃଗୁପତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପୁରା ପରଲୋକକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ପରଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠିକି ନା ଆପଣ ମୋ ପରଲୋକ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ୟମହର ଦୁଷ୍କର ପାପ ଭାର ଛେଦ ଏବଂ ମୋ ପରଲୋକରେ ଯେତିକି ପାପ ଭାର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ସର ମାରିକି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଧ କହିଲି। କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ କେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋ କର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବୋଧ କଲି। ଅହନ୍ତା ରଖିକି ହିଂସା କରିକି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିଦେନି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଅବଶ୍ୟ ପାପ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହେ ରାମ, ହେ ତୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ହର ମୋହର ତାପ, ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ପାପକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରଲୋକ ମୋ ଛେଦର ଘୁଷାଇ, ପରଲୋକରେ ଯେତିକି ମୋର ପାପ ଭାର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନ ପୋଷଇ ମୁହିଁ ଶୁଣିନ ଶ୍ରୀରାମ ପୋଷିଲେ କସର। କହିଲେ ଯେମିତି ପାପ ଭାରା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନ ଲାଗୁ ସେଇଭଳି କର। ସେଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ସେ ସ୍ୱରଟାକୁ ପରଲୋକକୁ ପଠେଇଲେ। ବେଗେ ଛେଦି ପକାଇଲା ପର୍ଶୁ ପାପ ଭାର, ଯେମିତି ପଠେଇ ସାରିଲେ ପରଶୁରାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତିକି ପାପ ଭାର ଥିଲା ସବୁନ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଉଛୁଡ଼ିବାର ଘାଏ କ'ଣ ଉଛୁଡ଼ିବାର ଘାଏ ଭାଜିଲା କୋଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ଠାବରୁ ସେ ହେଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ। ଯେମିତି ସେ ସରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେନି ସିଏ ଧନୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁରା ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ଅପସରୀ ବୃନ୍ଦ। ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେତେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଅପ୍ସରା ବୃନ୍ଦ ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 57 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରି ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ୟାର ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ଆଉ କବି ପରିଚୟ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଲାସ୍କୁ ପୁରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ବା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।